انتخابات کے بعد ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف زیادتی کے واقعات روشنی میں آ رہے ہیں۔ لکھنؤ کے عالم باغ میٹرو اسٹیشن میں باپردہ خواتین کو میٹرو میں سفر کرنے سے روک دیا گیا، اور صرف اتنا ہی نہیں، گارڈ نے خواتین کے ساتھ بدکلامی کی، بدتمیزی کی۔ معاملے کے طول پکڑنے کے بعد میٹرو حکام جانچ کی بات کہہ رہے ہیں۔ فرقہ پرست طاقتوں کو ملی ہے کھلی چھوٹ۔ برقع پوش خواتین کو لکھنؤ میٹرو میں سفر کرنے سے روکا گیا۔ میٹرو حکام نے معاملے کی جانچ کی، کہی ہے بات۔ ملک کی گنگا جمنی تہذیب کو لگ گئی کس کی نظر؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں لکھنؤ شہر کی، جس کی گنگا جمنی تہذیب پوری دنیا میں مشہور ہے، اور اسی شہر میں کچھ فرقہ پرست ذہنیت والے افراد نے کچھ برقع پوش خواتین کو لکھنؤ میٹرو میں سفر کرنے سے روک دیا۔ دراصل 28 مئی کی شام کچھ خواتین اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سفر کرنے کے لیے مویا ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ خواتین ابھی ٹوکن لے کر آگے بڑھی ہی تھیں، تبھی گارڈ نے ان سے ان کا برقع ہٹانے کو کہا۔ خواتین نے اس پر اعتراض کیا اور یہ بھی کہا کہ خواتین چیکنگ باکس پہ خاتون سے چیکنگ کروا سکتی ہیں۔ اس پر وہاں موجود گارڈ نے ان کی بات تک نہیں سنی اور ان سے برقع اتارنے کو کہہ دیا۔ بس پھر کیا تھا، معاملہ طول پکڑ گیا اور آخر میں خواتین نے سفر کرنے سے ہی منع کر دیا، اور اس بات کی شکایت میٹرو کے عہدیداروں سے کی۔ میں لکھنؤ مویا میٹرو اسٹیشن پہ گیا عالم باغ کے سفر کے لیے۔ انٹری گیٹ پہ جب پہنچے ہیں، وہاں انٹری گیٹ پہ جو لیڈی گارڈ تھی، انہوں نے پہلے کہا کہ آپ کو یہی نقاب اتارنا ہوگا، تو اس پہ ہمارے جو گھر کی مہیلائیں تھیں انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیبن میں چل کے اتار دیں گے، آپ وہاں پہ چیک کر لیجئے۔ تو اس کے بعد جینٹس گارڈ بھی جو تھے وہاں پہ، وہ بھی آ گئے اور وہ کہنے لگے کہ نہیں، آپ کو یہیں پہ اتارنا ہوگا۔ تو اس کے بعد ہم نے بھی کہا کہ نہیں، ہم یہاں نہیں اتار سکتے، آپ کیبن میں لے آ کے چیک کر لیجئے، آپ کے پاس میٹل ڈیٹیکٹر ہے، آپ اس سے چیک کر لیجئے۔ وہاں جو مین ان کے جو گارڈ تھے جو بول رہے تھے کہ آپ نہیں جا سکتے ایسے، آپ کو نقاب اتارنا ہی پڑے گا یہاں پہ، وہ لوگ نہیں مانے۔ تو فی الحال ہم نے لاسٹ میں کہا کہ آپ جو ہے ہمارا ٹکٹ ایک کام کریے، واپس کر لیجئے اور ہم جائیں گے ہی نہیں یہاں سے۔ یہاں میٹرو کے اعلیٰ ادھیکاریوں سے کہنا چاہیں گے کہ اس کے بارے میں جو ہے آپ تھوڑا وچار کریں اور ہمیں جو ہے دوبارہ ایسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ہم آئے دن اسی سے سفر کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں کیا اب مسلم مہیلاؤں کو الاؤڈ نہیں ہے ایسے نکلنا، نقاب ہر جگہ ہٹانا پڑے گا، تو اس کے لیے آپ جو ہے تھوڑا سمادھان کریے۔ مذہبی رہنما اور علماء کرام کا کہنا ہے کہ برقعے کے نام پر خواتین کو پریشان کیا جانا سراسر غلط ہے۔ دیکھیے، جو واقعہ سامنے آیا ہے اور جس کی شکایت ملی ہے کہ لکھنؤ میٹرو کے اندر چند وہ عورتیں جو نقاب پہنے ہوئی تھیں، ان کو سیکیورٹی کی آڑ میں سفر نہیں کرنے دیا گیا ہے، اور لباس کی بنیاد پر لباس کو تعصب بنا کر سیکیورٹی کے نام پر اتنا مجبور کر دینا کہ وہ سفر نہ کر سکے، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ شہر لکھنؤ میں اگر اس طریقے کی باتیں ہوتی ہیں اور بیجا کسی کو پریشان کیا جاتا ہے، تو پھر یہ نہ صرف لکھنؤ کی بلکہ اس پورے ملک کے اندر لکھنؤ کی بدنامی کا ایک بڑا سبب بنتی ہے۔ حالانکہ اعلیٰ ادھیکاریوں کا یہ کہنا ہے کہ معاملہ سنجان میں آیا ہے، جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، لیکن اس معاملے میں دھارمک علماؤں نے سخت ناراضگی جتائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جانچ پڑتال کے نام پر جان بوجھ کر مسلم مہیلاؤں کو پریشان کیا جا رہا ہے، جو صحیح بات نہیں۔ کیمرہ پرسن شرد تیواری کے ساتھ محمد شباب، نیوز 18 لکھنؤ۔ کولکتہ کی 2 تاریخی مساجد ناخدا اور ٹیپو سلطان مسجد میں خواتین کی نماز کے لیے مخصوص جگہ کی مانگ برسوں سے کی جا رہی تھی، جسے اب مسجد انتظامیہ نے قبول کر لیا اور خواتین کی نماز کے لیے مخصوص جگہ فراہم کی گئی ہے۔ خواتین نے جہاں فیصلے کا خیر مقدم کیا، وہیں ناخدا مسجد کے امام مولانا شفیق نے اس فیصلے سے خواتین کو سہولت ملنے کی امید جتائی۔ مسجد میں عورتوں کا الگ سے انتظام نہیں ہے، البتہ عورتیں آتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، منع بھی نہیں ہے، جس طرح جامع مسجد دلی میں ہے اور بھی جگہوں پہ ہے، تو ایسا کوئی باضابطہ انتظام نہیں ہے۔ لیکن آپ ابھی دیکھیں گے 5:30 بجے سے 5 بجے سے عورتیں کافی تعداد میں ہوتی ہیں، یہ ساری جگہیں بھر جاتی ہیں،
बच्चों को लेके आती हैं, कोई फैमिली के साथ आते हैं, किसी को शौक़ होता है कि हम बाल बच्चों के साथ यहाँ इफ्तार करें, नमाज पढ़ें, तो वो लोग सब पूरे बाल बच्चे के साथ भी आते हैं, छत पे बैठते हैं, यहाँ बैठते हैं, इधर पूरी जगह भरी रहती है। मतलब आप इफ्तार के टाइम जल्दी निकल नहीं पाएंगे, इतनी भीड़ होती है। देखिए, इससे तो पहली बात बहुत फ़ायदा है। पहले तो ये मैं बता दूं आपको कि औरतों का मस्जिद में जाना ऐसे मना नहीं है, अल्लाह का घर है। हाँ, लेकिन ये जो खास तौर से हो गया है कि औरतें जा सकती हैं, हमेशा से औरतें गई हैं। आज मैं पहली बार नाखुदा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी, मैं कभी भी यहाँ कोई काम से आई तो हमेशा कोई भी जो मस्जिद रही सामने, ये बहुत अच्छा हुआ, ताकि हम जहाँ भी हों रास्ते में, जैसे मर्दों की नमाज कज़ा नहीं होती है तो हमारी भी नमाज कज़ा होने से बच जाएगी। कोलकाता के नाखुदा मस्जिद में शुरू हुआ खवातीन के नमाज पढ़ने का सिलसिला। न सिर्फ नाखुदा मस्जिद बल्कि टीपू सुल्तान मस्जिद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। खवातीन की तरफ से बहुत दिनों से ये मुतालबा किया जा रहा था कि मसाजिद में उनकी नमाज के लिए अलग से एहतमाम किया जाए, जिसका एहतराम किया गया उनके मुतालबे का, और उनके मुतालबे को कबूल करते हुए टीपू सुल्तान मस्जिद और नाखुदा मस्जिद में बाज़ाब्ता तौर पर खवातीन की नमाज का सिलसिला शुरू हुआ है। खासकर वो खवातीन जो खरीदारी के लिए या दूसरे रियासतों से कोलकाता सफ़र के लिए आती हैं, तो उनके लिए ये मसाजिद में नमाज का एहतमाम किया गया है। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में खवातीन नमाज के लिए आ रही हैं, क्योंकि रमज़ान का महीना है, इसलिए खवातीन की भी ये ख्वाहिश है कि वो मस्जिद में इफ्तार के साथ साथ नमाज और इबादत में भी मसरूफ़ रहे। खबरों की दुनिया में न्यूज़ 18 का जलवा बरकरार है। न्यूज़ 18 ने वो काम किया जो दूसरे न्यूज़ नेटवर्क नहीं कर पाए। जी हां, न्यूज़ 18 ने लंबी छलांग लगाई, जिसकी बदौलत वेबसाइट की दुनिया में नंबर 1 पर काबिज हो गई, जिसका डंका चारों तरफ बज रहा है। कामस्कोर की तरफ से जारी अप्रैल के महीने के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक न्यूज़ 18 ने सभी वेबसाइट को पीछे छोड़कर इंटरनेट की दुनिया में सर्च की जाने वाली वेबसाइट बन गई है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों चिलचिलाती गर्मी है। दर्जा हरारत 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा रहा है। दिल्ली में मुकीम रोहिंग्या पनाहगजीनों के लिए हालात इंतहाई बदतर हैं। गर्मी ने रोहिंग्या पनाहगजीनों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, मगर इनके हौसले बुलंद हैं। इनका कहना यही है कि हालात मुश्किल जरूर हैं, इनके हौसले पस्त नहीं हुए और वो अपना रोजा जारी रखेंगे। एक रिपोर्ट। दिल्ली की चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सामना करती ये झुग्गी झोपड़ी की बस्ती दिल्ली में रह रहे रोहिंग्या पनाहगजीनों की है। इस बस्ती में लगभग 70 रोहिंग्या खानदान आबाद हैं। इन झोपड़ियों में किस कदर गर्मी होती है कि रहना मुश्किल है। यहाँ पर लगभग 300 रोहिंग्या खानदान आबाद है, जिनमें 100 से ज्यादा बच्चे हैं। हालात कितने बदतर है, इसका नजारा आप देख कर सकते हैं। इंतहाई बदतर हालात के बावजूद ये लोग रमजान के रोजे रख रहे हैं। रोहिंग्या पनाहगुजी कहते हैं कि बढ़ती गर्मी ने उनकी मुश्किलें तो जरूर बढ़ा दी हैं, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं और वो अपना रोजा जारी रखेंगे। 200 में लगभग 150 तक रोजेदार है। बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि गर्मी इतना है। हमारे पास यहाँ पे बिजली का भी कनेक्शन इतना बेहतर नहीं है और पेड़ वेड़ भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। जो अल्लाह से रागने के लिए तैयार हो गया, इनके लिए कुछ तकलीफ नहीं होगा। जो रागने के लिए तैयार नहीं होगा, उनके लिए तकलीफ होगा। गर्मी से बचने के लिए यहाँ कोई खास इंतजाम तो नहीं है, लेकिन बचाव के लिए फटे पुराने कपड़े और चादर से साया करने की कोशिश की गई है। पूरी बस्ती में 2 हैंड पंप हैं जो पानी के लिए नाकाफी हैं। यहाँ पर बिजली का कनेक्शन जरूर है, लेकिन बिजली कम ही आती है। हालात इतने बदतर हैं कि बच्चे और बड़े सभी इसकी शिकायत कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा लगता है गर्मी यहाँ पे। कितने रोजे रख लिए और कितनी गर्मी से कितनी परेशानी हुई है? 5 रोजे रखे, 3 रोजे में तकलीफ हुआ। रोजा कैसा चल रहा है? रमजान है, किस तरह से कर रहे हैं? जी यहाँ रमजान तो ऐसे चल रहे हैं, बस किसी तरह, बस इतनी गर्मी में अंदर बैठे रहता हूँ, बस जब अजान होते हैं बाहर निकल जाता हूँ, इस तरह करके किसी तरह गुजार रहा हूँ। रोहिंग्या पनाहगुजीन बर्मा में 2010 में शुरू हुए फसाद और तशद्दुद के बाद हिंदुस्तान आए थे, लेकिन ये वापस नहीं जा सके। अब ये लोग छोटे मोटे काम करके यहाँ जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन जिन हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं उसे जिंदगी नहीं कहते। फिराक गोरखपुरी ने कहा था,
इस दौर में जिंदगी बशर की बीमार की रात हो गई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से गर्मी की शिद्दत तेजी से बढ़ी है। ऐसे हालात में जिस तरह के हालात आप देख रहे हैं, रोजा रखना कितना मुश्किल हो सकता है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। आने वाले दिनों में पारा 48 तक पहुंच सकता है। ऐसे में रोहिंग्या मुस्लिम्स ऐसे हालात में रोजा रख रहे हैं, उनकी हिम्मत को सलाम किया जाना चाहिए। कैमरामैन दीपक बिश के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। रियासत कर्नाटक की रूहानी शख्सियत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शमसुल हक कादरी का आज सुबह 10 बजे इंतकाल हो गया। बेंगलुरु में खानकाह लकड़शाह रहमतुल्लाह अलैह में वाक़ अपनी रिहाइशगाह में उन्होंने आखिरी सांस ली। 88 साला मुफ्ती शमसुल हक जिंदगी के आखिरी अयाम में भी सरगर्म अमल थे। तकरीबन 45 साल तक सुन्नी जमातुल उलमा के सदर भी रहे, मुख्तलिफ सुन्नी तंजीमों के सरपरस्ती करते थे। आपके अचानक इंतकाल के बाद रियासत में दुख दर्द का माहौल देखा जा रहा है। साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान समेत कई अहम लोगों ने मुफ्ती शमसुल हक कादरी का आखिरी दीदार किया और उनके इंतकाल को मुल्क और मिल्लत के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। आपकी नमाज जनाजा कल मस्जिद लकड़शाह में बाद नमाज ज़ोहर अदा की जाएगी। ये सारी मिल्लत के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। हज़रत से मेरा देराना ताल्लुक़ात थे। इनके ऐसे लोगों से ही अमन और चैन और भाईचारगी है, और ऐसे बुज़ुर्ग रूहानी बुज़ुर्गों ने ही कौम में एक इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा करने का एक बहुत बड़ा हमारा ज़रिया है। तो आज ये ख़बर सुनते ही बहुत ही दुख हुआ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि बेंगलोर शहर में जहाँ तक मेरा इल्म है, ये मुफ्ती आज़म हैं और बहुत ही बड़े बुज़ुर्ग हैं, और आज उनके चेहरे को मैंने देखा। खुदा की कसम मेरी पूरी ज़िंदगी में इतना हसीन चेहरा, नूरानी चेहरा मैं कभी नहीं देखा। जब कभी आपने 8-9 साल से जो सदारत की, मुझे उस वक्त के दिन याद आ रहे हैं जब कभी हमारे अमीर शरीयत मौलाना अशरफ अली साहब और मुफ्ती शमसुल हक साहब जब मिलते थे तो आपस में कभी भी जो है एक तंज हो या क्रिटिसाइज का मौका नहीं मिलता था। आप सरापा जो है मोहब्बत का मुजस्समा थे, बड़े मिलनसार, इंसानियत के अलम बरदार थे सबसे पहले। उसके बाद वो तो थे ज़ात से ही सैयदजादे मशाइख थे, अल्लाह वाले थे, इल्म था, सब कुछ था। लेकिन जो मासूमियत थी वो ख़त्म हो गई। रियासत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माह रमज़ान की दूसरी ताक़रात के मौके पर बेंगलुरु में रूहानी इज्तिमा का इनेकाद किया गया। कर्नाटक और केरला की सुन्नी तंजीमों के तहत मुनक़िदा इस इज्तिमा में दुरूद शरीफ, ज़िक्र और दुआओं का खुसूसी तौर पर इत्माम किया गया। कर्नाटक और केरला के अहम उलमाए कराम ने इसमें शिरकत की। नमाज असर से फज्र की नमाज तक ये रूहानी महफिल जारी रही। की बुनियाद पर यह है, और इंसानियत का दर्स हमें कुरान दे रहा है और रोज़ा दे रहा है। रोज़े में इतनी इंसानियत पैदा हो रही है, हम भूख के रहकर दूसरों की भूख का हम महसूस करते हैं। वो इंसानियत की भूख है। आलम के तमाम सिर्फ मुसलमानों की भूख का एहसास नहीं पैदा होता, हर भूखे की मिजाज का हमें एहसास होता है रोज़े की हालत में। ये बहुत रूहानी मजलिस है, बाबरकत मजलिस है, इससे बहुत फ़ायदे हो सकते हैं। हमारे आइंदा वाली ज़िंदगी भी बेहतर हो सकती है। ये ज़िंदगी में भी परवरदिगार हम पर रहम कर सकता है, हमारे गुनाहों को माफ़ कर सकता है। रूहानी इज्तिमा है, कांग्रेगेशन है, जिसमें हमारे शाफी भाई और हमारे हनफी भाई दोनों मिलके एक रूहानी मजलिस कायम करते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, एक दरूद की महफिल रहती है, जिसमें तकरीबन 100 करोड़ दरूद का विर्द होता है। मजलिस तामीर मिल्लत गुलबर्गा की जानिब से जामे मस्जिद में जंग बदर के उन्वान पर जलसे का इनेकाद किया गया। मुकर्रीन ने ग़ज़वाए बदर और उसके पैगाम को आज के हालात में पेश किया। मुकर्रीन ने इस मौके पर कहा कि ग़ज़वाए बदर सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि 2 नज़रियों का एक मार्का था, जिसका असर पूरी इस्लामी तारीख पर साफ नजर आता है। बहुत ही कम वसाइल के बावजूद जंग बदर में मुसलमानों की जीत हुई। उलमाए कराम कहते हैं कि इससे ये साबित होता है कि अक़लियत और अक्सरियत और मादी वसाइल अहले ईमान के आगे कतई कोई मायने नहीं रखते।
مدینے سے جنوب مغرب کے اندر، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس دن کو یوم الفرقان کہہ دیا، دنیا کی تاریخ میں لکھ دیا گیا۔ جنگ اس لیے ہوئی کہ اسلام دین ہے، نظام حکمرانی ہے، اسلام کوئی صرف عبادات اور کچھ ایمانیات کا مذہب نہیں ہے، اٹ از ناٹ اے ریلیجن ایٹ آل، یہ صرف ریلیجن نہیں ہے، یہ دین ہے، اٹ از اے کوڈ آف لائف، یہ انسانی زندگی کے لیے بہترین اخلاقی تعلیمات دینے والا مجموعہ ہے۔ چنئی میں شیعہ سنی یونٹی موومنٹ کی جانب سے افطار پارٹی کا خاص انعقاد کیا گیا۔ چنئی کے EN شیشہ محل میں اس پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ افطار پارٹی میں تمل ناڈو کے گورنر نے بھی شرکت کی۔ اس دوران گورنر تھیرو بنواری لال پروہت نے افطار پارٹی میں موجود لوگوں سے خطاب کیا اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے رمضان کے حوالے سے تقریر کی۔ انہوں نے شیعہ سنی یونٹی موومنٹ کے اس اقدام کی بے حد ستائش کی۔ پروگرام میں لوگوں کی کافی تعداد موجود رہی۔ پروگرام میں نہ صرف مسلمانوں نے شرکت کی بلکہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی موجود رہے۔ منتظمین کا کہنا یہی ہے کہ وہ اس پروگرام کے ذریعے آپسی اتحاد کا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی جانب سے آج یونائٹڈ افطار ہوا تھا۔ الحمدللہ گورنر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، تمل ناڈو کے گورنر نے، آنریبل گورنر نے، اور ڈاکٹر نیلوفر کفیل میڈم منسٹر آف لیبر نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ آج کا افطار ایک بہت بڑا پلیٹ فارم تھا کہ جس پلیٹ فارم سے ہم نے یونٹی کا میسج پھیلایا ہے۔ یونٹی ان ڈائیورسٹی از دا اسٹرینتھ آف آر نیشن، تو اس میسج کو ہم نے لاؤڈ اینڈ کلیئر اس پلیٹ فارم۔ احمد آباد کا مشہور تاریخی مقام سرخیز روزے میں ہندو مسلم اتحاد قومی اخلاص کو بڑھاوا دینے کے لیے احمد آباد کے جوہا پورہ کے دانشوران کی جانب سے افطار کا اہتمام کیا گیا، جس میں 200 سے زائد ہندو مسلم برادری کے لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر ماہ رمضان کی خاص رونق دیکھنے کو ملی۔ رمضان المبارک رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی برکت سے لوگوں کے کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اورنگ آباد کی اگر بات کریں تو اورنگ آباد شہر میں رمضان کے مہینے میں مخصوص پکوانوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، آپ دیکھیے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ مجھے اجازت دیں، خبروں میں اتنا ہی۔ تازہ خبروں کے لیے آپ لاگ ان کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ news18urdu.com پر بھی۔ آداب۔ اورنگ آباد کے شہریان صرف سیاسی میدان میں ہی حیدرآباد کی تقلید نہیں کرتے بلکہ ہر معاملے میں دونوں شہروں کی قدریں مشترک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اورنگ آباد میں حیدرآبادی حلیم کو بھی بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حیدرآباد کے معروف بزنس مین رمضان المبارک میں مہینے بھر اورنگ آباد میں مقیم رہتے ہیں اور اورنگ آباد کے شہریان کو حیدرآبادی حلیم کے ذائقے سے لطف اندوز کراتے ہیں۔ جی حیدرآبادی اسپیشل حیدرآبادی عربی حریص جی، ہم پچھلے 25 سال سے دکان لگا رہے ہیں اور مال مسالے جو ہے حیدرآباد سے لے کے آتے ہیں اور اونلی فار اسپیشل رمضان کے لیے۔ اب اس میں 11 سے 12-15 لوگ رکھتے ہیں، اس کو بنانے میں 12 گھنٹے لگتے ہیں۔ عصر کے بعد چالو ہوتا ہے افطار میں، رات میں 11:30-12 بجے سے انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ حیدرآباد حلیم کے ساتھ ہی اورنگ آباد شہر میں مانڈا گوشت اور نان قلیہ کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے۔ چاہے سحر ہو یا افطار، رمضان میں نان قلیہ دسترخوان کی زینت ضرور بنتا ہے۔ کھانے کھلانے کے کاروبار سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ رمضان مبارک میں ان کے کاروبار میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ رمضان میں ماشاءاللہ سے آرڈر 10 سے 12 آرڈر آتے ہیں، زیادہ تر چکن کے آتے ہیں، بکرے کی کم فرمائش ہے یہاں پر، چکن کے کچھ زیادہ ہی ہے۔ ہمارے بھائی جو ہے بھیم بھائی جو بھی ہے، یہ سب کو الحمدللہ سب رسپانس اچھا دے رہے ہیں۔ شہر کے لیے جو ہے تو ہمارے کہنے اسپیشل پایا ہے، لگن میں بناتے ہیں ہم پایا۔ عام ہوٹلوں میں جو تو بھگونے میں بنتا ہے، ہم لگن میں اسپیشل پایا بناتے ہیں کیونکہ لگن کا جو مزہ ہے پائے کا کچھ اور ہی ہے۔ عام دنوں میں قلیہ کتنا کٹتا ہے؟ عام دنوں میں ہمارے کہنے 25 سے 30 کلو 50 کلو بہت ہوگا قلیہ کٹا ہے۔ ابھی رمضان کے حساب سے ہمارا قلیے کا جو ہے تو بڑھوتری اور بڑھ گئی ہے، 1 سے 1.25 کنٹل قلیہ بکتا ہے ہمارا۔ عام دنوں میں ہمارا کاروبار ٹھیک رہتا ہے، پر رمضان میں اس کا 4 پاٹ بڑھ جاتا ہے اور لوگ افطار شہر کے واسطے خاص طور سے لے کے جاتے ہیں آرڈر کر کے۔ یہ کب سے آپ کا؟ یہ ہمارا کاروبار 20 سال سے۔ کیسے بنتا ہے یہ بنتا ہے گیہوں کا آٹا، میدا، سب مکس کر کے بناتے ہیں۔
रमजान मुबारक को बरकतों का महीना कहा गया है। यही वजह है कि कारोबार करने वाले अफराद को भी अल्लाह ताला बरकतों से नवाजता है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए औरंगाबाद से अजहरुद्दीन की रिपोर्ट।